एक मंच से इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ हमला बोलीए, जिहदे करके साडियां सेवावां रेगूलर होण, साडे बच्चे जिहड़े कि उम्मीद रखते हैं इस गल की कि साडे माँ बाप जो पिछले किन्ने सालों तो कंट्रैक्ट से काम कर रहे हैं, उन्हां दीयां सैलरियां जिन्ने घट ने कि सारे साडे चाह नहीं पूरे होंगे। तो साथियों, अज की जो मीटिंग है, मैं परमात्मा की अरदास करदा कि ये जो भी फैसला लिया जाए वो सारे एक मंच से इकट्ठे होकर शब्द लैके ये किया जाए, ताकि अपने को सिर्फ 3 महीने नहीं, हम कल परसों की न्यूज़ आप जी ने देखी होनी है कि पंजाब सरकार द्वारा जो 2022 के अपने इलैक्शन होने ने वो भी शायद 2021 लास्ट मंथ दिसंबर या नवंबर के करने जा रही है। तो तुम ये हिसाब लगा लो कि 6 महीने पहला जो भी फैसले ले जाते हैं वो अगली सरकार उन्होंने रद्द कर सकती है। अपने को सिर्फ तो सिर्फ ये 3 या 4 महीने बकाया है। तो साथियों, इस करके बेनती है सारे साथियों के चरणों च कि अज जो फैसला लेना है वो सारे सर्वसम्मति नाल प्यार नाल इन्हां दे फुल चढ़ाने ने, किसी नाल किसी तरह की कोई बहसबाजी नहीं करनी। तो आप जी जो लुधियाने आए हो साडे एक सद्दे ते, मैं आप जी का दोबारा स्वागत करदा ते ये उम्मीद करदा कि अज की जो मीटिंग है इहदे विच आपां कुछ प्राप्त करके जाइए। धन्यवाद। सरकार जो साथियों सारा पहला सारा जी आया सारा धन्यवाद कि तुसीं अपना समा कढ के पहुंचे हो। बाकी गल जो अपनी यूनियन लेवल पे काफ़ी लंबे समय तो चल रही है, वो कि आप सारे पंजाब लेवल पे इकट्ठ होकर अपनी ईगो बड़ा खत्म करके जी आप मैं बात पढ़ी भी असीं वो नहीं करवा वो करवा वो करवा ये आप दिमाग पूरा फ्रैश होना एक इकट्ठे होकर कि आप 4 बंदे इकट्ठे होकर तुर पे चलो फिर 7 बंदे तुर को कोई चक्कर नहीं। जब आप कहें उन्हें करवाता वो गल बनती जो मर्जी फैसले ले लो जिन्हें मर्जी करिए वो कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूँ कि सारे एकजुट होकर वो फैसला लो, डिसाइड करो कि जो आप सरकार ला सकें। बाकी जो सारे सीनियर साथी रहने तो उसके नाम आप चल जाओ। शर्मा जी पता ही है पिछले 14 साल को संघर्ष लड़े हैं कि क्रांति अपन सारे दसन की कोई लोड़ नहीं, सारे पास क्लियर है विधि है। चलो जो भी जिम्मे भी होया आप देखना अगे जो आने वाला टाइम है उन्होंने आप किस तरह संभाल वो जो की कढ़ना किवें कढ़ना है और सबनों पता है एक तो सहमति तो आपसी भाईचारे तो कोई भी जंग जीती की जा सकती। इस करके आप रल मिल के कोई ऐसा प्लेटफार्म तैयार करके ये अपने सारे की भलाई हो आने वाला जो अपना रेगुलराइजेशन जो भी अपनी मंग है उन्होंने आप हल करना इसे भी आप विचार करनी है जो मंगा किमें हल होंगियां ये हल कढ़न आप आए हैं कि बैठ के विचार करना जिमें भी सारे साथियों की राय बनती है सर्वसम्मति का एकजुटता वो सारे विचार करके आप रेगुलर गल करिए अपनी तरक्की जी हैगी रुकी हुई अपनी मंग है उन्होंने पूरी करिए। बाकी जिन्हें सारे प्रधानों की सहमति हो साढ़े चढ़ाई जाएंगे जिन्ना कहना जिला संगरूर तो अपने आए संदीप की मानी हेलो मानी करो तो जिला वाली है ना तो छोटे जो जिले का मीटिंग है ना क्या भी छोटे दो साथी लोग आप जी अपने मीट हो क्या सारे पंजाब को आए सारे साथियों का भैनों का धन्यवाद। बाकी गल इदा कि
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਝਾਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਢੇ ਦਾ ਦਮ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਕਰੀ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਲੌਕ। ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਰਜੇਸ਼ ਬਰਨਾਲਾ। फार्मेसी अफसर के पहुंचे थे स्वागत करते हैं। अपन को बड़ी गल कहती तो लोग नहीं है और पिछले जी गल ही ला लो, आप बहुत वधिया संघर्ष लड़िया, प्रेजेंटेशन भी वधिया रही, लेकिन सरकार फिर भी आनाकानी कर रही है। आप 2006 को ही संघर्ष लड़ रहे हैं, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਏਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 3 ਜਾਂ 4। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੋ 2016 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਤਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਹੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, 2016 ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਹ ਚੱਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। CHO ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ CHO ਇਸੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਨ ਕਿਸਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 2006 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो कितने ना कितने इस आत्म पड़चोल की लोड़ है, स्वै झाती मारने की लोड़ है, अपने आप के अंदर झाती मारने की लोड़ है कि ਅਸੀਂ क्यों ना प्राप्त कर सकते, की कमियां ने की पेशियां ने, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਲੜੀ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। सारे वाहिगुरू जी की फतेह। उम्मीद करता है ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਥੀਓ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉਗਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बिल्कुल। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਗਰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ 65 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ 65 ਦੇ 65 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ 22 ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਜੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਚੜਾਇਆ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਬੋਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨਤਾ ਸਮਰਪਿਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, मैं यह देखना है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने फायदा है, तो मैं बॉडी में नहीं देखूंगा जी, जे बॉडी में कैपिटल लगती होगी जी तो असं पूर्णता खुद चढ़ावे जी, नहीं लगती होगी तो असं आपका रास्ता देखेंगे जी, असं अगे किमें चलना। बिल्कुल धन्यवाद कहना जी, मेरा भुल चुक माफ करियो जी, मैं जे मैं किसी को किसी का दिल दुखाया होगा तो मैं माफी चाहूँगा। धन्यवाद। हरपाल जी बोलो आओ 2 मिनट ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਸਿੰਪਲ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨਦੀਪ ਆਇਆ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਜਾਨ ਸਕੋ ਗੁਰਜਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਓ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਓ ਨਾ ਲੈ ਦੇਖ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਸਮੂਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਬੋਡੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਤੋੜੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੌਡੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੌਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਜੁੜੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱਸੇ ਵੀ, ਕਈ ਮਨਾਏ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ?
ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਓ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਚਾਰ ਉਧਰ ਹੱਦ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਪਾੜ ਦੋ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੀਰੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮੋਟੋ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਸਾਥੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਬੜੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਸਾਥੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਹੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ, ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਲਵਾਈਏ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਆਏ ਆ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬੈਠਾ ਵਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰ ਕਾਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਣੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਸੋਚੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਡਰ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਤੇ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏ। ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਬਰ ਤੇ ਬੈਂਗਰ ਸਾਥੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਾ ਭਈਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੱਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਬਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਯਾਰ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਜਾਣੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗਾਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾਮ ਜੀ, ਸਵਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਘਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ
ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਘਾਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਜਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਚਾਂਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਮੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹੀ ਕੋਰ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੜ ਕੇ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਥੀਓ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੇ ਝਾੜੂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਜੈ ਜਨਤਾ ਜੈ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਲ ਚੁੰਮਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਪਰ ਸੀ ਸੱਚੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਊਂਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਬੈਠੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2006 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਮਤ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਮਤ ਦੇ ਬੈਠੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪਾਏ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬਜਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੱਟ ਬਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਆ ਉਹ ਫੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਔਰ ਫੰਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆ 65 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 65 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 65 ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਥੋੜਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵਾਧੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਫੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੈਠਣ ਤਿਆਰ, ਮਰਨ ਮਰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਫੰਡ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 10,000 ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਰਫ 10,000। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ 8,000 ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ 5,000 ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ 3,000 ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 10,000 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੌਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ PSC 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੋ ਹੁਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਓ ਕਿ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੀ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਥੀਓ ਜੋ ਦੀਪਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਣਾ ਗਿਣੋ ਵੀ ਜੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਚੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਲੰਘ ਗਈ ਫਿਰ ਮੁਸਕਿਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ, ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੜੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਹੁਣ ਕਮੀ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਗੁਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਟੀਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਅੱਜ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧੜਾ ਫਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਬਣਾਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਚੁਣਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਈਗੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਰੋਲ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਦਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 9 ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 7, ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਐ, ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਧੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਧੜਾ, ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਥ ਉਹਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਸ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਰੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਲਟੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਣ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਦਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣ ਦਿਆ ਵਾ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 6-7 ਕਨਵੀਨਰ ਕੇ 8 ਕਨਵੀਨਰ ਵਾ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੱਕ ਫਲੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਕਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਜੇ ਆਪਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ। ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਲਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੀਏ। ਇਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਕਾਰਵਾਈ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਫਰੇਮ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਮਾਈ ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕੋ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਨੀ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2006 ਤੋਂ ਮੈਂ
तो ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੱਖ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੇਡਰ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਧੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਪੀਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀ ਜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੱਸੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਨੁਹਾਈ ਨਾ ਰੱਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਪ੍ਰਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕੇਡਰ ਦਾ ਲਗਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਜੋ ਪੀ ਲਾਂ ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਮਸੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ 2-4 ਆ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਆ ਜਾਓ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ slip ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਓਏ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਚੋ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਛੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲਿਖਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਾਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਓਏ ਹੁਣੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅਗਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ
ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਓਏ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਓਏ ਬਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਪਾਉ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੋ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ 32000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10043 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ A to Z ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ 30000 ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਚ 21000 ਰੁਪਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਓ ਬਰਾਬਰ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 2700 ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 3600 ਰੁਪਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰ ਪਾਉਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ A to Z ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ। ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ। ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ 32000 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸਾਂਝੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ 30,000 ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ WhatsApp 'ਚ ਪਾਏ ਆ ਹਿਸਾਬ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉ ਯਾਰ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾੜੀਆਂ ਓਏ ਇਹ ਭਾਈ ਕਾਟ ਭਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਲ ਦੇ। ਬੈਠੋ ਸਾਥੀਓ ਇਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਭਾਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਬਸ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਸ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਯਾਰ। ਓਏ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਜਸ ਜੀ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਮਲਜੀਤ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋਤਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਨਾ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਓਏ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਓ ਯਾਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ। ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੈਠੋ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ 1186 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਨੱਚ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਯਾਰ, ਕੀ ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਧਾਰੀਆਂ ਝਾੜਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਬਸ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੈਠੋ ਭਾਈ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਬੈਠੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮਸਾ ਕੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੀਟਿੰਗ ਮੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇਣਾ। ਆਜੋ ਆਜੋ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ। ਆਜੋ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ। ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਯਾਰ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਬੈਠੋ ਯਾਰ ਸਾਥੀਓ, ਬੈਠੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਬੈਠੋ।
ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਪੇ ਸਾਊਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਥੀਓ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਲਾ ਉਹ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਜੋ ਆਈਆਂ ਚਲੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਜਨਾਨੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭੜੇ ਹੋ ਯਾਰ ਚਲੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਸਭ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋਇਓ ਸੀਗਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਇਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਖਸ਼ਿਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਾਥੀਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਬੀਪੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੀਪੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਈਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਗਮਾ ਕੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਓ ਯਾਰ ਸਾਥੀਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਾਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਚਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲਣੀ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ CHO ਦੇ ਬਰਾਬਰ 35,000 ਤੋਂ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੋਤਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਜਿਹੜੇ 15 ਜਾਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੋਗਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਖਿੱਚੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਕਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੋਤਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋਤਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ
ਇੱਕ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਗੇ ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸਣ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਥੀਓ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਏ, ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣੀ। ਜੇ ਵੈਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 10,000 ਜਾਂ 10,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰ ਕਾਹਦੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆ ਰਾਜਾ ਮੋਗਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ 20 ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਚੁਣੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੋਡੀ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜੇ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਆਪ ਚੁਣੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਐ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਬਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਜੀ ਗੁਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਜੀ ਬੱਗਾ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜੀ, ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਫੋਨ ਤੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਖਨਊ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਾਉਣੀ ਠੀਕ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਲ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਵੇ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਖੇਪਲ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉੱਥੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 16 ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ 3 ਹੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਆ। 3 ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਦਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਊਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਾਂ ਇੱਕ ਢਵਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ 9 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਵਰਿੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚਾਹੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਆ, ਚਾਹੇ 3 ਗਰੁੱਪ ਆ, ਚਾਹੇ 1 ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਜੀ ਬਣ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਬਣ, ਭੈਣ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਬਣੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਰੁੱਪਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਆਪੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਆਓ ਫਿਰ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਊਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਹੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਵੇ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੱਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਨੋਟ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ।
ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਦਿਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਉਤਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ੁਭਮ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਬੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਰਾਜਾ ਮੋਗਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦੇ ਬਣਦੀ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਯਾਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੋ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੋਗਾ ਇਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਫਸਟ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪਾਲ ਮਾਨਸਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਸੁਣੀ ਦੋਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਣਾ ਵਾ। ਭਾਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਸਦੀਕ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਇਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨੰਬਰ 3 ਪੁਖਤਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਹੈਨਾ। ਨੰਬਰ 4 ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ 5 ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਜੀ 2000 ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਮੋਗਾ ਜੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ A to Z ਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਭਰ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਮਤ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰੇ ਪਊਗਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਸੋ ਆਪ ਤੇ ਕਰਦਾ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬੰਦਾ ਐਪਰਨ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣੂਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹਰਿੰਦਰ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਓ, ਜਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਮੋਗਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਡਰ ਲਈ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2020 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਸ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਾ ਬਰੋਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕਦਾ ਵਾ ਆ ਸ਼ੋਭਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਸ਼ੁਭਮ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਲੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਗੁਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ 2 ਮਿੰਟ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਭਮ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਿਆਈ ਵਾਲੀ ਪੈਲੀ ਆ 4 ਸਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਰ ਰੱਖੀਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੀ ਚੀਕਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਵਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆ, ਮੇਰਾ 3 ਵਾਰ ਫੋਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਫੋਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਭਮ ਲਿਖੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੇ ਹੰਸਰਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੁਖਮ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਆ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵਿਕਰਮ ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਹੱਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦੱਸੋ।
ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਇਹ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਠਾ ਸੰਗਰੂਰ ਬੈਠਾ ਲੈਵਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਜੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ। ਸ਼ੁਭਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ ਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਾਥੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗਣੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਖੇਪ ਚ ਗੱਲ ਕਰ। ਦੋਰੀ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਿਆਓ। ਸਾਥੀਓ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ। ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾਈ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆਰਡਰ ਕੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੋੜਾ ਜੂਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਬਾਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹਟਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਓ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 16 ਵਾਲਾ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ 13 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਵੀ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। 16 ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਗੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਲਪਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। ਸਹਿਮਤ ਹੀ ਸਹਿਮਤ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣੋ ਇੱਕ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੋ ਬਾਡੀ ਦਾ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੋ। 6 ਮੁੰਡੇ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਸਿਲੈਕਟ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ? ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਭੈਣੋ, ਵੀਰੋ ਕੋ ਵੱਡਿਆ ਕੋਈ ਛੋਟਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਮੂ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੰਡ ਲਓ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ 100 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੋੜ ਲਓ, ਉੱਥੇ 2 ਜੋੜ ਲਓ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੰਡ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। 2 ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਵੇ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ WhatsApp ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਤੁਰ ਪਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦਿਓਗੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਦਾਇਰਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤੇ ਕਮਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜੀ ਝਾਕੀਆਂ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੇਡਰ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੁੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੁਝਾਰੂ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ SHO ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾ ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਦੀ ਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਦੀ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਉਣਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਸਕੱਤਰੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਦੇਣੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸ਼ੁਭਮ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਚੁਣਨ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਸ਼ੁਭਮ। ਬੈਠੋ, ਸ਼ੁਭਮ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਚੱਕਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਲਾ ਲਾ ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼। ਬੈਠੋ ਭਾਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਉਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭਮ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਆਪ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲੂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕਰਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਚੁਣੂਗਾ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਬੋਲਣ ਦੋ ਕੋਈ ਤੇ ਬੋਲੂਗਾ ਯਾਰ।
ਸ਼ੁਭਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੀਏ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸਾਥੀਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਲਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਤਾਂ ਸੁਖਮ ਦਾ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਊਂਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਚੁਣ ਲੈਣ ਆਪਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਧੜਾ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ ਗੱਦਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲੇ ਜੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰੇ 1186 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਨਾ ਕਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਕਹੋ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ 25 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਓ। 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਮਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਆ, ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਅੱਜ ਮਿਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਮਤਾ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਈ। ਅੱਜ ਮਿਤੀ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੈਲਿੰਗ ਕੀ ਪਿਆ ਮਿਤੀ 1/11/2020 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਓ, ਜੋਤਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਤਰਾਮ ਜੀ, ਸਵਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਹੋਰ ਆਦਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਲੀ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਿਤੀ 01/11/2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2001 ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। 2021 ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖੜਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਧਰ, ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਸਬਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਆ ਫੋਟੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫੋਟੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆ ਯਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਓ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਵੀਰੇ, 50 ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਆ ਫਰੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਗਾਂ ਕਾ ਹੱਥ ਯਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।